Good morning, dear students. Glad to meet you once again. Now, have you ever seen or heard about comets? A comet is a cosmic snowball of frozen gases, rock, and dust that orbit the sun. You understand? And it's really an incredible and incomparable spectacle to the eyes that have witnessed a moving comet in your lifetime. And this session is going to be an interesting one about comets. So, a poem, The Comet, written by Norman Littleford. And in this poem, The Comet, the poet wonders at the journey of the comet as it passes through the sky. And a comet in its full flight gives a spectacular scene according to him. So, let me give you a short introduction about the poet Norman Littleford now. Norman Littleford, an American poet, was born in Maryland, the USA, in the year 1889, and his works were mostly focused on life and nature. Though his poems are said to be very simple, it's very deep in thoughts and never fails to provoke our mind or provoke our thoughts. You understand? Yes. So, இந்த செஷனில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா காமெட் அப்படின்னா என்னது உங்களுக்கு தெரியும், நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. வால் நட்சத்திரம் அப்படிங்கிறத என்ன செஞ்சுருப்பீங்க, கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. கண்டிப்பாக அது ஒரு பாயிண்ட்ஸில் நம்மளுடைய லைஃப்பில் என்றைக்காவது எப்போவாது நம்ம ஸ்கையில் அது தெரியும், அது மூவ் பண்ணி வர்றது நம்ம பார்த்துருப்போம். ஒரு வயசில் நம்ம சின்ன வயசில் என்ன செஞ்சுருக்கலாம், பார்த்துருக்கலாம். பட் அதுதான் வால் நட்சத்திரம் கூட நமக்கு தெரியாமல் இருந்திருக்கலாம். ஸோ அது பார்க்குற அந்த சைட் இருக்கு இல்லையா, அது வர்ற ஒரு அழகு இருக்கு இல்லையா, அது எதோடையுமே ஒரு நம்ப முடியாத, எதுக்கூடையுமே கம்பேர் பண்ண முடியாத அளவுக்கு அழகாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் உண்மை. அண்ட் இந்த போயமில் இது எழுதினது யாருன்னா நார்மன், அமெரிக்கன் ரைட்டர் நார்மன் லிட்டில்ஃபோர்ட் அப்படிங்கிற இந்த அமெரிக்கன் போயட் தான் என்ன செஞ்சுருக்காரு, எழுதியிருக்காரு. அண்ட் ஹி வாஸ் born in the year 1889. You understand? ஸோ அவர் மேரிலேண்டில், யூஎஸ்ஏயில் உள்ள மேரிலேண்டில் ஒரு சிட்டியில் என்ன செஞ்சார், பிறந்தார். அவருடைய ஒர்க்ஸ் பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட்லி வாழ்க்கை அண்ட் இயற்கை ரெண்டையுமே ஃபோக்கஸ் பண்ண, ரெண்டையுமே மெயினாக மையப்படுத்தின ஒரு விஷயமாக உள்ள ஒர்க்ஸ் தான் அவருடைய படைப்புகளாக தான் அது போயம்ஸாக வந்திருக்கும். அண்ட் கண்டிப்பாக அவருடைய போயம்ஸ் ரொம்ப சிம்பிளாக இருந்த மாதிரி இருக்கும். பட் அது ரொம்ப ஆழமான கருத்துக்களை நமக்கு மனசில் என்ன செஞ்சிடும், நம்மளை யோசிக்க வைக்கிற மாதிரி அவருடைய போயம்ஸ் இருக்கும். Yes, before getting into the poem, let's go through the words given in the glossary in page number 166 there in your textbook. Yes. Rampaging, going through an area, making a lot of noise and causing damage. That is moving through a place violently or uncontrollably. That is the meaning of the word rampage. Spectacle, an unusual or unexpected event or situation that attracts attention or interest. Comet, an icy small solar body which when passing close to the sun warms and begins to release gases that are seen on rare occasions from the earth as a bright line in the sky. Trail, a path often made or used for a particular purpose. A way, path. Quake, a sudden violent movement of the earth's surface, sometimes causing great damage. That is a short form of earthquake is called quake, a shake. You understand? Yes. Now we can take to page number 165 in your textbook. Yes, The Comet by Norman Littleford.
Rampaging through the heavens, never stopping day or night, a spectacle of a lifetime, a comet in full flight. Faster than a cheetah, with a tail that's miles long, bigger than a mountain, so powerful and strong. The outer ice is melting, causing vapor from the force, and leaves a trail behind it as it travels on its course. If one should come too close to Earth, the atmosphere will shake, with shock wave reaching to the ground, causing the land to quake. Scientists say the chemicals in the dust they leave behind could have started life on the Earth, which resulted in mankind. I cannot say if this is true, I do not have the right, but I know no better spectacle than a comet in full flight. Yes, you can see the first stanza now. Rampaging through the heavens, never stopping day or night. So, what is the meaning of rampaging? Like as I said, moving through a place in a violent manner or in a very uncontrollable manner, that is out of control. You could have heard that, right? Rampaging mob, rampaging crowd, like that, isn't it? So he says that the poet says that the comet goes through an area making lot of noise and causing damage. It never stops, it never takes a break, it never takes a stoppage either during day or night. You understand? And a spectacle of a lifetime, a comet in full flight. So now the poet says that it rampages through the heavens. So he assumes that, or he takes it, he says that it takes or its departure somewhere from the heavens, and it continues its journey. You understand? And it goes on, it continues its journey without taking any break. And this sight is said to be a spectacle of a lifetime. So the sight of this full bright comet, moving comet, Norman says, is really mesmerizing. It is very spectacular, and it is something which cannot be compared to any other thing on this earth, he says. And that is true, of course. You understand? So in the first stanza, நார்மன் லிட்டில் ஃபோர்ட் த பாய்ட் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா, இந்த காமெட், இந்த வால் நட்சத்திரம் இருக்கு இல்லையா, அது எங்கேருந்து மேலேருந்து வர மாதிரி உங்களுக்கு இருக்கும், பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும். சி யூ கேன் சி திஸ். அது ஹெவன், வானத்திலேருந்து எங்கேயோ இருந்து என்ன செய்து வர்ற மாதிரி இருக்கும். அது நான்ஸ்டாப்பாக வருது. ஸோ டேயாக இருந்தாலும் சரி, ஒரு நைட்டாக இருந்தாலும் சரி, இட் நெவர் டேக்ஸ் அ பிரேக். அது ஒரு பிரேக் எடுத்துகிட்டு வரதில்லை. கண்டினியூஸாக என்ன செய்யும், அப்படியே கீழே நோக்கி வர்ற மாதிரி இருக்கும். அந்த சைட், அந்த ஸ்பெக்டக்கிள் அப்படிங்கிறது என்னென்னா, இட் இஸ் அ சீன், த சைட், ஒரு அந்த காட்சி. அது எப்படி இருக்குது அப்படின்னா, நம்ம லைஃப் டைமில் இந்த மாதிரி ஒரு நம்மளுடைய வாழ்க்கை பயணத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு காட்சியை நம்ம பார்த்தே இருக்க முடியாது. ஸோ ஒரு காமெட் இன் ஃபுல் ஃப்ளைட், அது பறந்து வரும்போது அந்த அழகு இருக்கு இல்லையா, அந்த ஃப்ளைட்டோடைய அது அப்படி பறந்து வர அந்த அழகு இருக்கு இல்லையா, இதை நம்மளுடைய லைஃப்பில் வேறு எங்கேயுமே வேறு எதுவுமே பார்த்துருக்க முடியாது. ஸோ அந்த காட்சி அவ்வளோ ஒரு அழகான காட்சியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாயிண்ட் சொல்கிறாங்க. எஸ், see the second stanza. Faster than a cheetah, with a tail that's miles long, bigger than a mountain, so powerful and strong. So in this stanza, the poet compares a comet with the speed of a cheetah. You can see the speed of the, that we all know that the fastest running animal is cheetah. You understand? So he compares this comet with the speed of the cheetah, and he finds it. He says that it is a comet is very fast. It is faster than even a cheetah here. And he also says that the trail of the comet, you understand, is way longer than a cheetah, and it may extend up to many miles. You understand? Again, in the third line also, he compares it to the mountains, or he says that it is very
bigger than a mountain, a comet is very bigger than a mountain, or stronger, or even more powerful than mountains here. Yes, you can see the speed of the cheetah here. Okay, so இந்த செகண்ட் ஸ்டான்ஸால் த பாயிண்ட் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, இந்த காமெட் வர ஸ்பீடை கம்பேர் பண்ணியிருப்பாங்க. எதுக்கு அப்படின்னா சீட்டாக்கு கம்பேர் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ எல்லாருக்கும் தெரியும் த ஃபாஸ்டஸ்ட் ரன்னிங், ஒன் ஆஃப் த ஃபாஸ்டஸ்ட் ரன்னிங் அனிமல்ஸ் வந்து சீட்டா. இட் ட்ராவல்ஸ் அட் த ஸ்பீட் ஆஃப் 72 kilometers per hour, ரைட்? ஸோ இது அவ்வளோ ஸ்பீடாக போகக்கூடிய ஒரு அனிமல். ஸோ இது என்ன எப்படி இருக்குன்னா, ஒரு சீட்டாவோட ஒரு சிறுத்தை புலி இருக்கு இல்லையா, அதோடைய வேகத்தில் போகிற மாதிரி அந்த காமத்துடைய ஸ்பீட் என்ன செய்யும் இருக்கும். அதே மாதிரி அதோடைய அந்த காமத்துடைய டெயில் இருக்கு இல்லையா, டெயிலுங்கிறது நத்திங் பட் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்குது பாருங்கள். ஸோ இதுதான் டெயிலுங்கிறாங்க. இந்த டெயில் எவ்வளோ மைல் லாங்காக போகுதுங்கிறதும் நமக்கு தெரியாது. அது பல மடங்கு பல மைல்கள் தூரத்துக்கு போகிற மாதிரி இந்த லாங்காக அதோடைய வால் நட்சத்திரம் தானே நம்ம சொல்கிறோம், அப்படி இருக்கும். அதே மாதிரி இட் இஸ் பிக்கர் தென் அ மவுண்டன். ஸோ ஒரு மலை எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக எவ்வளோ பெருசாக ஒரு பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் இல்லையா, ஸோ அதை விட என்ன செய்யுது இந்த இந்த காமெட் வந்து ஸ்ட்ராங்கராக இருக்குது, பவர்ஃபுல்லாக இருக்குது, அண்ட் ஆல்சோ பிக்கர், ரொம்ப பெருசாக இருக்குது. ஆக்சுவலாக இந்த ஃப்ரோசன் காமெட்டை எடுத்துக்கிட்டால் அது ஒரு ஸ்மால் சைஸ் டவுன் அளவுக்கு பெருசாக இருக்கும். ஸோ ஜஸ்ட் இமேஜின் தட் சைஸ் ஆஃப் த காமெட், ரொம்ப பெரிய சைஸில் தான் அது இருக்கும். ஸோ ஸ்ட்ராங்கராக இருக்குது. அதோட ஸ்பீடை கம்பேர் பண்ணுறாங்க. யூ கேன் see the speed of the cheetah, என்ன ஸ்பீடாக போகும்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த ஸ்பீடை விட ஜாஸ்தியாக என்ன செய்யுது இந்த காமெட் ட்ராவல் பண்ணுது அப்படிங்கிறத அந்த பாயிண்ட் என்ன சொல்கிறாங்க. எஸ், next stanza. The outer ice is melting, causing vapor from the force and leaves a trail behind it as it travels on its course. So now here the poet describes the falling comet accurately. You understand? So he identifies the scientific reason for the trail that a comet leaves behind when it passes through the sky. So he says that the melting of the outer ice causes vapor, and that leaves a long trail on its way like this, on its course like this. So that is what he says about this. So you know the outer ice. Now, outer ice is nothing but the ice that has covered the comet is called the outer ice. You understand? So that is the outer ice. It is melting, and in that way it causes vapor, steam, right? The vapor is caused by the force of it, and it also leaves a trail, a path. You understand? A trail is nothing but a path made for a specific purpose. So it leaves a trail behind that as it travels on its course. That is a line of action. அது பாதையில் போயிட்டே இருக்க போது. ஸோ இப்போது வெளியே அதோடைய இந்த அவுட்டர் பார்ட்டில் இருக்கிற அதோடைய ஐஸ் என்ன செய்யுது, மெல்ட் ஆகி அந்த பனிக்கட்டி என்ன செஞ்சு உருகி அது என்ன பண்ணுது, வேப்பர் என்ன செய்யுது, காஸ் பண்ணுது. வேப்பர் தெரியும் இல்லையாமா, ஸ்டீம், அந்த நீர் மாதிரி வர்றது. ஸோ அது அதோடைய வேகத்தில் அது என்ன செய்யுது, அந்த வேப்பர் காஸ் பண்ணுது. அண்ட் இட் லீவ்ஸ் அ ட்ரெயில் பிஹைண்ட் இட். அப்படி போகும்போது ஒரு பாதை அப்படி க்ரியேட் பண்ணிடுது. அந்த பாதை என்ன செய்யுது, அப்படி ட்ராவல் பண்ணி போகும்போது நீங்கள் பார்க்கலாம் அந்த பாதை என்ன செய்யுது, அப்படியே க்ரியேட் பண்ணி போயிடும். ஒரு வழித்தடம் மாதிரி என்ன செஞ்சிருது, அது விட்டுட்டு போயிடுது. அந்த அது பாதை கடந்து போகிற பாதையில் இப்படி ஒரு வழித்தடம் மாதிரி என்ன செஞ்சிச்சு, விட்டுட்டு அப்படியே போயிடும். நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, கவனிச்சிருப்பீங்க அந்த மாதிரி ஸ்கையில் சம்டைம்ஸ் யூ குட் ஹவ் சீன் தட். ஸோ அப்படியே ஆயிரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. அண்ட் இஃப் ஒன் ஷுட் கம் டூ க்ளோஸ் டு எர்த், த அட்மாஸ்பியர் வில் ஷேக் with shock wave reaching to the ground, causing the land to quake. Now in this paragraph it seems to be little serious there. He warns us, the poet warns us about the disastrous impact of a comet's closeness to the earth. You know, a comet is, as I told you, it is a very large, it is very large in size. So he says in case a comet comes very close to the earth, or if it comes very close to the earth's atmosphere, it causes a
shake, that is earthquake. Quake is nothing but earthquake. It causes a shake, and that shock wave, will lead to an earthquake further. And hope you know this sudden violent movement of comets will certainly cause great damages at times. You understand? Yes. So if one should come too close to the earth, one means here one refers to comet. So if a comet comes too close to earth, very close to earth, the atmosphere will definitely shake. Atmosphere, the mixture of gases surrounding the earth is called the atmosphere. So it will definitely shake, and with that shock waves, what will happen? What do you mean by shock wave? Feeling of shock caused by an unexpected event is called shock wave. So காமெட் இப்படி க்ளோஸாக கிட்ட வரும்போது கண்டிப்பாக என்ன செய்யுது, அட்மாஸ்பியர் என்ன ஆகும், ஷேக் ஆயிரும். அப்படி ஆகும்போது அந்த அதிர்வலைகள் அந்த கிரவுண்டுக்கு உள்ள நம்மளுடைய எர்த் கிரவுண்ட் லேயரை டச் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக என்ன ஆயிரும், நம்மளுடைய நிலம் நடுக்கம் கண்டிப்பாக என்ன செய்யும், ஒரு நிலக்கம் கண்டுவிடும். பூகம்பம் வர்ற மாதிரி கிட்டத்தட்ட அந்த மாதிரி ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ரொம்ப பூமிக்கு அருகில் ஒரு காமெட், ஒரு வால் நட்சத்திரத்தில் வருமானால் ஒரு வேளை அப்படி வந்துருச்சுன்னா என்ன செய்கிறோம், அந்த அட்மாஸ்பியர் ஒரு வேளை அந்த கம்ப்ளீட் மண்டலம், அட்மாஸ்பியருங்கிறது அந்த லேயர், அந்த அவுட்டர் லேயரே கண்டிப்பாக என்ன செஞ்சிடும், அதிர்ந்துடும். அந்த அதிர்வலைகள் மூலமாக அது கம்ப்ளீட்டாக என்ன செஞ்சிடும், நம்மளுடைய ஏர்த்தை அடைஞ்சிருச்சுன்னா கண்டிப்பாக அங்கே ஒரு பூகம்பத்தையே அது க்ரியேட் பண்ணிடும், அது ஆக்கிரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன், scientists say the chemicals in the dust they leave behind could have started life on the earth, which resulted in mankind. And here also Norman speaks out scientifically. He says scientists believe that the comets leave behind chemicals in the form of dust, and that has resulted in the existence of mankind. You understand? That is, according to scientists, life started on earth from this dust, he says. Right? So விஞ்ஞானிகள், சயின்டிஸ்ட் என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னா, கெமிக்கல்ஸ் இந்த மாதிரி வரும்போது, இந்த வால் நட்சத்திரம் வரும்போது அது என்ன பண்ணுது, அதோடைய கெமிக்கல்ஸ், அந்த வேதி பொருட்களை என்ன செஞ்சுட்டு நம்ம இங்கே விட்டு போயிடும். நம்மளுடைய ஒரு தூசியாக, அந்த டஸ்ட்டாக, ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு மாசு மாதிரி என்ன செஞ்சிடுது, அதை விட்டுட்டு போயிடுது. அப்படி விட்டுட்டு போகும்போது தான் இருக்கு இல்லையா, இப்படி விட்டுட்டு போகும்போது அந்த ஏர்த்தில் அது நம்மளுடைய பூமியில் அது உயிர்களை உண்டாக்கியிருக்கலாம். உயிர்கள் அப்படிங்கன்னா இங்கே மேன்கைண்ட், ஹியூமன் ரேஸ், பீப்புள். நம்ம அந்த மாதிரி டஸ்ட் தான் நம்ம என்ன செஞ்சுருக்கோம், மனித இனம் உருவாச்சு, மனித குலம் அப்படி தான் உருவாகியிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நார்மன் லிட்டில்ஃபோர்ட் சொல்கிறாரு. நெக்ஸ்ட் ஸ்டான்ஸா, I cannot say if this is true. I do not have the right, but I know no better spectacle than a comet in full flight. So finally the poet, you can see the picture here. So this is how when it comes close to the Earth's atmosphere. So you can see the speed, the way it comes, it reaches the Earth. So finally he raises a doubt here that he doesn't know if the above scientific statements are true or not. But he is confident that whatever it could be, the sight of this comet in full flight is amazingly spectacular, and it is the best sight ever seen in his life or one's lifetime, he says. So there is no better breathtaking scene than a comet in full flight according to him. So ஃபைனலாக கடைசியாக எப்படி அவர் முடிக்கிறாருன்னா, எனக்கு உண்மையிலே எனக்கு இது உண்மையா இப்படி சொல்லியிருக்கிற இந்த விஞ்ஞானிகள் சொல்லியிருக்கிறதெல்லாம் தூசியில் இந்த தூசி விட்டு போனதுலேருந்து தான் மனுஷக்குள்ளே வந்துச்சா அப்படிங்கிறதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது.
அது எனக்கு உண்மையாக பொய்யான்னு எனக்கு தெரியாது. அண்ட் ஐ டோன்ட் ஹாவ் த ரைட் டு ரைட் சம்திங் ஒன் மே ஆர் ஹாவ் பை லா. நமக்கு அது சொல்கிறதுக்கு உரிமை இருக்குது, செய்கிறதுக்கு உரிமை இருக்குதுன்னு சொல்கிற மாதிரி. எனக்கு அதெல்லாம் உண்மையான்னு தெரியாது, இதை சொல்கிறதுக்கு எனக்கு உரிமையும் கிடையாது. ஆனால் எனக்கு ஒன்று நல்லா தெரியும், இதை விட ஒரு அழகான ஒரு காட்சி என்ன செஞ்சுருக்க முடியாது. இந்த ஃபுல் ஃப்ளைட்ஸில் கம்ப்ளீட்டாக ஒரு ஃபுல் ஃப்ளைட் அப்படிங்கிறது த ப்ராசஸ் ஆஃப் flying through the air. Flight means the process of flying through the air. ஸோ அப்படி பறந்து வரும்போது, இப்படி வரும்போது வர காட்சி இருக்கு இல்லையா, அதோட ஒரு பெட்டர் காட்சி, அதோடைய ஒரு அழகான ஒரு விஸ்டா, அதோட அழகான ஒரு சீன் இருக்குமானா எனக்கு அது எனக்கு தெரியல. என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸை வச்சு அது எனக்கு அப்படி இதை விட ஒரு அழகான காட்சி, இதை விட ஒரு அற்புதமான காட்சி இருக்குன்னு எனக்கு சொல்ல தெரியாது. ஒரு ஃபுல் ஃப்ளைட்ஸில் உள்ள காமெட் வந்து அவ்வளோ ஒரு அழகான அற்புதமான காட்சியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறார். Yes, and here comes the end of this session. Meet you all again next week. Thank you, my dear boys.